शेयर गरिराखेको कुरा देखिराख्नु भएको छ दुईटै सेक्सनमा। एक एकजनाले अनम्युट गरेर भन्नु त हेलौँ। यो एउटा स्याम्पलिङ टेक्निक्स भन्ने चाहिँ च्याप्टर छ, एन्ड दिस च्याप्टर इज फ्रम दि रिसर्च मेथोडोलोजी पोर्सन अफ योर कोर्स करिकुलम। तपाईँहरूको कोर्स करिकुलम जुन मैले पहिला भनेको थिएँ, योर कोर्स करिकुलम is not only about the agriculture project planning, it also covers the research methodology section as well. So in the research methodology or in the research design technique, the sampling is one of the important part because it determines the validity and the accuracy of the data, and thus the overall overall quality of the research. It determines the the sampling technique tries to minimize the sampling error, or that sampling error is the difference in between the population and the sample. When say you well know about the census technique, when we adopt the census technique, then all the individuals or on the households are surveyed in the census technique. And if you calculate the mean from census technique and the mean obtained, say for example from the sampling technique, the difference between the two must be a very minimum level, must be at a very minimum level. Just say if the population mean is 12 for a certain variable, then the sampling mean may be 10 point something or 11 point something or 12 point something or 13 point something. It means the sample means must revolve around, or that falls around the population mean. So for getting the representative sample, we should know some basic principle of the sampling. Basic principle of sampling means for what type of the population, what technique of sampling should be preferable, or what is the recommended tools. Say for example, when your population is relatively homogeneous, we apply simple random sampling. I think you might have studied some basic introductory level of the sampling in statistics of your BSc course curriculum as well. So when the population is homogeneous, we should apply the simple random sampling, and reverse to this, when the population turns to be heterogeneous, then we should have to use the stratified random sampling technique. Say for example, when your population is divided into small, medium and large farmers, then we should use stratified sampling. When the population of say student of this class, they are stratifying in the boys student versus girls student, they may be the students from the Lee PMAMP and home station PMAMP, home station Lee, हैन। अब यो चाहिँ जब कुनै हामीसँग कुनै एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, when we have certain well defined criteria for dividing the population into different subgroups or different strata or different class, we apply the stratified sampling technique. So whatever is the type of the sampling technique we use, it should be representative of the population. populationलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको चाहिँ यो हुनुपर्छ। जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ while taking the sample, if you select only boys student or only girls student from this class, then that will not be representative. So that is the one principle of the sampling, it should be representative. Then the another one is the sample size should be sufficient based on the as reflected from the time and the budget constraint as well. समय र बजेटको चाहिँ पाबन्दी अथवा लिमिटेसन भित्र रहेर sample size that should be the well defined and that should be representative. And there are different techniques or tools or formula which we can use to determine the appropriate size of the sample. हामी त्यो चाहिँ I think त्यो चाहिँ आजको क्लासमा भ्याइदैन होला, अर्को कुनै क्लासमा चाहिँ म sample size को बारेमा पनि केही तपाईहरुलाई चाहिँ भन्छु, हैन नि। So
That is the next part. So the the one thing is it should be representative, another one is the sample size should be appropriate, and the next one is you should well frame the population and the sampling frame. यो डेटा चाहिँ कहाँ कहाँबाट ल्याउने, को चाहिँ नि यसो सम्भावित रेस्पोन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि द्याट सुड बी प्रिपेयर्ड इन वेल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, or I mean the list of the population and the list of the sampling frame should be developed before selecting sample. Say if you are going to select some dairy producing farmers or some vegetable producing farmers in a locality, तपाईँहरूले अहिले आफ्नो आफ्नो कमोडिटीहरूमा कहाँ कहाँ के रिसर्चहरू गरिराख्नु भएको छ. Say if you are doing some climate change impact on vegetables, that type of the research, that if that is your research objective, then you should make the list of all the vegetable growing farmers in that particular selected geographical territory, and from that list we select sorted sample based on the sample based on the some formula. Or if there is no time and limitation, time and the say knowledge about the application of the sample size determination formula, then we can select about 10% of the total population if the population is homogeneous. यदि पपुलेसन होमोजिनियस टाइपको छ र तपाईँसँग त्यो फर्मुलाहरूको ज्ञान छैन भनेदेखि हामी 10% सम्म चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा त्यो सेलेक्सन गर्न सक्छौँ. तर यदि हेटेरोजिनियस छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वी मे गो अप टु 20%. हेटेरोजिनियस छ, पपुलेसन त्यति धेरै ठुलो छैन भनेदेखि हामी 20% सम्म जान सक्छौँ. तर लिटरेचर हेरिकन त्यहाँ कुनै रुल अफ थम छैन. बेस्ड अन द लिटरेचर, in some literature it is written as 5% and 2% based on the homogeneity, but the most scientific is you should use, or you are suggested to use, sample size determination type of the formula. हैन, त्यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो. र यो नोट तपाईहरुले पाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ फोटोकपी पनि गरेर सक्नु भएको होला. There are some say basic terms about the related to sample. One is the universe or population, which is the group of the unit having common characteristics. कुनै common characteristics भएको युनिटहरुलाई चाहिँ हामी population भन्छौं. जस्तो the student of this class is a population because they all are say student of the 8th semester. I think you are officially 7th but also taking the classes of the 8th. तुम्हारे एउटै semester को all are under BSc program, etc. Then sampling unit is the smallest unit of the population to be observed or to be sampled. So if you are in farming community, that farmer household is the sample unit. अब त्यही फार्मर हाउसहोल्ड भित्र पनि तपाई कुनै महिलाहरुको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्न जानु भयो भनेदेखि हैन, लेडीजहरुको त्यहाँ चाहिँ कुनै जेन्डर स्पेसिफिक स्टडीहरु गर्न जानु भयो भने that the each and every women member of the family becomes the sampling unit. रनमा तपाईले चाहिँ घरमा भएको कोही दुई जना पनि सर्वे गर्न सक्ने, तीन जना पनि सर्वे गर्न सक्ने त्यस्तो खालको भयो भने all the women member of the society or as a household is also sampling unit. अब तपाईहरुको अहिले जुन मैले एक्जाम्पल लिइरहेको छु तपाईहरुको क्लास चाहिँ पपुलेसन हो भनेर त्यहाँ तपाई एक जना विद्यार्थी ए पार्टिकुलर स्टुडेन्ट इज अ सैम्पलिङ युनिट. त्यो र स्याम्पल भनेको तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ, इट इज द पार्ट अफ द पपुलेसन व्हिच इज सेलेक्टेड फर रिप्रेजेन्टिङ द पपुलेसन. पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै पपुलेसनको स्मलेस्ट युनिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा स्याम्पल हो. र यो स्याम्पल ड्र गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ स्याम्पलिङ भन्छौं. त्यो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ. र यहाँ चाहिँ अर्को एउटा टर्मिनोलोजी छ, रेस्पोन्डेन्ट एन्ड नन रेस्पोन्डेन्ट. रेस्पोन्डेन्ट इज अ person or it is a sampling unit from whom or from which you collect the information. तपाई चाहिँ त्यस्तो युनिट जसबाट इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नुहुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट भनेर भन्छौं. Say in your survey research which you are currently using, the farmer from where you collect the data is a respondent. जसबाट इन्फर्मेसन ल्याउनुहुन्छ त्यो रेस्पोन्डेन्ट हुन्छ. And non respondent is that unit which is in the list
but due to several reasons, the researcher or enumerator become unable to collect the data. भन्नुभयो त्यो चाहिँ लिस्टमा चाहिँ छ तपाईँको स्याम्पल गरेको यसबाट इन्फर्मेसन ल्याउने भन्ने लिस्टमा छ बट ड्यू टु सेभरल रिजन्स यु बिकेम अनेबल टु कलेक्ट द डेटा फ्रम द्याट हाउसहोल्ड or from that farmer or from that individual. That may be due to several reasons. होइन रिजन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा देयर मे बी सम रिफ्युजल फ्रम द साइड अफ दि से रेस्पोन्डेन्ट बिकज अफ योर बिहेभियर बिकज अफ योर टाइम अफ से बिकज अफ योर डिले टु रिच देयर भनेको टाइममा नपुगेर 1 घन्टा ढिला पुग्नु भयो भने मैले आज भ्या छैन भोलि आउनु अथवा पर्सि आउनु भनेर चाहिँ यत्तिकै टार्दिन सक्छ or there may be some say accidents or mis accident or some type of the say incidents कोही चाहिँ मर्ने कोही दुर्घटना हुने हैन फ्यामिलीमा कुनै समस्या हुने त्यस्तो खालको भयो भने नि उसले चाहिँ इन्फर्मेसन नदिने हुन्छ हो त्यो चाहिँ क्याटेगोरीको लागि चाहिँ हामी नन रेस्पोन्डेन्ट भन्छौँ अर्को यो रिलायबिलिटी भन्ने हुन्छ रिलायबिलिटी इज द एबिलिटी अफ दि survey or ability of the research to obtain same data over several measurements. Reliability is the ability of a survey or a research to obtain the same data over several measurements. तपाईँ आज जानुभयो एउटा किसानलाई सोध्नुभयो जग्गा कति छ भन्दा 5 रुपैयाँ नि भने भोलि अर्को साथी गए त्यही किसानलाई सोध्दाखेरिमा जग्गा 4 रुपैयाँ नि भन्यो अर्को गयो अर्को जाँदाखेरि मेरो 100 रुपैयाँ जग्गा छ भनेर भनिदियो हैन त्यस्तो खालको चाहिँ हुनु भएन त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो भयो भने रिलायबिलिटी लुज भएको अथवा भायोलेन्स भएको चाहिँ भनेर भन्छौँ भन्नुभयो र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज अल्सो ए टाइप अफ द स्याम्पलिङ इरर अर द ऱ्यान्डम इरर व्हिच वी मे फेस एन्ड इट मे बी ड्यू टु द इन्टरेक्सन बिट्विन द रेस्पोन्डेन्ट एन्ड द रिसर्चर रिसर्चर र रेस्पोन्डेन्टको बिचमा कस्तो इन्टरेक्सन हुन्छ हो त्यसको आधारमा चाहिँ नै यो चाहिँ रिलायबिलिटी डिपेन्ड हुनसक्छ द्याट मे डिपेन्ड्स अन योर ऱ्यापर्ड बिल्डिङ द्याट मे डिपेन्ड्स अन योर ड्रेस अप अर गेट अप द्याट मे डिपेन्ड्स अन योर टाइम अफ एराइभल द्याट मे डिपेन्ड्स अन द अब्जेक्टिभ अफ योर रिसर्च होइन त्यहाँ विभिन्न कारणहरूले चाहिँ हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ कुनै एउटा सिधा साधा किसान छन् उनीमा यता ठुला ठुला मुन्द्रा लगाएर लामो लामो कपालहरू हैन जुल्ठी पालेर अनि त्यसपछि हाफ प्यान्ट लगाएर हैन अनि त्यसपछि सर्टको बटन पनि नलगाइकन एकदम जोकर पारामा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने पनि त यो लाउने खाने भन्ने कुरा चाहिँ नि सर्वोच्चले पनि छुट दिएछ तर मान्छेहरूले छुट दिँदैन तपाईँलाई भन्नुभयो प्र्याक्टिकल एक्जाममा आउँदाखेरिमा त्यस्तै गरेर आउने क्लासमा आउँदाखेरि त्यस्तै गरेर आउने हामीले देखाएको छौँ नि केही विद्यार्थीहरूलाई हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा द्याट टाइप अफ द बिहेभियर may affect you. Then similarly that depends upon your rapport building skill. तपाईं गएर सुरुमा उसँग चाहिँ rapport building भनेको the initial stage of your interaction of your introduction with some community. तपाईं त्यहाँ कसरी गएर आफ्नो परिचय सुरु गर्नुहुन्छ आफ्नो अब्जेक्टिभ रिसर्च अब्जेक्टिभलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो रिलायबिलिटी डिपेन्ड्स हुन्छ Then similarly in some cases the farmers or the farming society when they are producing when they are providing the data similar type of the data year over several years then they may also provide they may at first stage they may hesitate to provide the data and in the second stage if they provide the data they give the wrong information कुनै एउटा सोसाइटी छ जहाँ चाहिँ सर्वे गर्न हिँडेर वर्षै बिच्छे हुलका हुल विद्यार्थीहरू पुग्छ भनेदेखि एउटै सोसाइटीमा एउटै घरमा उनीहरूले हामीले यो डेटा देखाउँदै गएर के हुन्छ तपाईँ जानु फिर्ता जानु यसले हामीलाई के गर्छ भनेर चाहिँ फिर्ता पठाइदिन्छ कोही ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चुनावको बेलामा नेताहरू भोट माग्ने गए जस्तो भन्नुभयो हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा त्यस्तै तपाईँलाई अब तपाईँले कन्भिन्स गर्नुभयो हजुर मलाई डेटा दिनु न भनेर म विद्यार्थी हो आइहालेँ टाढाबाट आएँ खर्च गरेँ भनेर रोइ कराई बिन्ती अनुनय विनय गरेर डेटा ल्याउनु भयो भने नि त्यो चाहिँ रङ इन्फर्मेसनहरू हुनसक्छ हो त्यो चाहिँ रिलायबिलिटी हो यु सुड द रिसर्चर सुड मेक दि वेल इन्टरेक्सन विथ द लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ अदर कम्युनिटिज ग्रुप्स कोअपरेटिभ्स एसेट्रा अब यस्तो समस्याहरू नआओस् भनेर
तपाईँ त्यहाँ पहिला चाहिँ ग्रुप डिस्कसन गर्ने, इन्ट्रोड्युटरी मिटिङहरू गर्ने, पाइलट सर्वे गर्ने, त्यहाँको चाहिँ लोकल एउटा गाइड पर्सनलाई पैसा छ भनेदेखि 2-5 दिनको पैसा दिएर चाहिँ लोकल मान्छे पनि साथमा लिएर हिँड्ने हैन। त्यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू, स्थानीय पोलिटिकल क्याडर्सहरू, ग्रुप्स, कोअपरेटिभ रिप्रेजेन्टेटिभ, उनीहरूलाई पनि चाहिने यसको बारेमा यहाँ हामी यस्तो स्टडी गर्दैछौँ भनेर जानकारी दिने भयो भने त्यहाँ तपाईँको लागि चाहिँ एउटा माहौल तयार हुन्छ। तपाईँ जाँदा जाँदै अब यो कहाँबाट आयो, किन आयो, यो डेटा लगाएर के गर्छ, भोलि हामीलाई ट्याक्स पो लगाइदिन्छ कि यो इन्फर्मेसन, ल्यान्ड साइज हेरेर, इन्कम हेरेर हैन भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यस्तो खालको हुनसक्छ। अर्को खालको भ्यालिडिटी भन्ने अर्को एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ। भ्यालिडिटी इज दि फुलफिलमेन्ट अफ दि सोसियल रिसर्च सर्वे टु मेजर वाट एन्ड ओन्ली वाट इज सपोज टु मेजर. It means a research or a survey will be valid if that survey research measure only the information which are supposed to collect or which are supposed to measure. जे चाहिँ कलेक्सन गर्ने, जे चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने भनेर भनेको हो, त्यही कुरा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्ने क्यापासिटीलाई चाहिँ भ्यालिडिटी भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तो उदाहरणको लागि इफ यु रिच at a farmer's household, farm household or farming household for survey purpose, then the few people may gather from their neighborhood. छिमेकीबाट पनि 2-4 जना आउँछन्. Then if you ask a question to a specific farming household head, then the answer of that question may be provided by the another neighborhood. हेर्नुभयो? एउटा घरको मान्छेलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ, 2-4 जना सँगै राखेर प्रश्न सोध्नु भयो भने तपाईँको जग्गा कति छ भन्दाखेरिमा एउटा घरकाले एन्सर दिन्छन्। तपाईँको जग्गामा कति धानफल छ भनेर सोध्यो भने अर्को मान्छेले, अर्को घरकाले एन्सर दिन्छन्। किनभने उसले सोध्दै थिए हैन, मेरो चाहिँ यति यो जग्गाबाट, यति यो खेतबाट यति उत्पादन भयो, यति बेचे भनेर जोडजाड गर्दै थिए मनमा नै, अर्कोले चाहिँ एन्सर भनिदियो मलाई पनि सोधायो होला भनेर। त्यो भएको हुनाले एभोइड द थर्ड पर्सन in the say interview processमा the presence of the third person must be avoided. त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ कोसँग डेटा ल्याउने, कुन समयमा डेटा लिने, कुन समयमा, जस्तो तपाईँलाई जाने अब असोजमा गएर कुनै सर्वे गरेर गत सालको राइस प्रोडक्सनको बारेमा डेटा ल्याउनु पर्ने थियो, बट इफ यु रिच फर सर्वे पर्पज एट द मन्थ अफ द लेट कार्तिक or in Mangsir or Push etc., then they will provide the data of the current year. तपाईको दुईटा जिल्लामा सर्वे गर्नुपर्ने थियो, एउटा जिल्लाबाट पोहोर सालको डेटा ल्याइसक्नु भएको छ असोजमा सर्वे गरेर, अर्को ठाउँमा मङ्सिरमा सर्वे गर्न जानु भयो भने उनीहरूले रिसेन्ट इयरको डेटा भनिदिन्छन्। then there will be error in the cost of the cultivation, in the price of the output, in the price of the labor or wage rate etc. त्यो भएको हुनाले कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी डेटा लिएर आउने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तोकिएको मेथडबाट सोचे जस्तो, प्लान गरे जस्तो गरेको हिसाबले ल्यायो भने भ्यालिड हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ द्याट बिकम्स इनभ्यालिड। अनि कुन स्याम्पलिङ टेक्निकबाट ल्याउने भनेको छ त्यो अनुसार गर्नु भएन भने पनि भ्यालिडिटी लुज हुन्छ। तपाईले डिफेन्स गर्नुहुन्छ आफ्नो रिपोर्टहरुमा, मैले सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ प्रयोग गरेर र्यान्डमली हाउसहोल्ड सेलेक्ट गरे भन्नुहुन्छ, तर you will be unable to answer what is the total size of the or what are the total number of the farming households, say vegetable producing households, from whom you collect the data. You will be unable to answer that question because you have not used simple random sampling. You have used the convenient sampling. बाटामा जो भेट हुन्छ, जो बारीमा भेट हुन्छ, जो गोठालोमा भेट हुन्छ, खेतमा भेट हुन्छ, उसलाई सोधेर 50 वटा बनाएर स्टडी गर्नुभयो। अब त्यो भ्यालिड भएन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ तरकारी लगाउने 100, 150, 200 जना कति छन् उनीहरुको लिस्ट बनाउनु पर्यो, तपाईहरुको क्लासमा विद्यार्थीको लिस्ट जस्तै। अनि त्यो लिस्टबाट चाहिँ युजिङ र्यान्डम नम्बर टेबल अर लटरी मेथड सेलेक्ट फार्मर्स र्यान्डमली, लटरी मेथडबाट किसानहरु छान्न पर्यो। अनि त्यो छानेको मान्छेलाई गएर कहाँ हो घर पत्ता लगाएर गएर सर्वे गर्नु पर्यो। तर के गर्दिन्छन् कसैले भने 15-20 जना किसानहरु जम्मा गर्यो अनि त्यही क्वेशनहरु दियो,
त्यही डेटा कलेक्सन गर्यो अथवा बाटामा जो भेट्नुहुन्छ उसँग प्रश्न गर्यो, रोड साइडमा जो छ उसलाई मात्रै पर्खन गऱ्यो, अलिकति भित्र हिँडेर जानुपर्ने छ भने त्यो ठाउँमा नगयो अनि के हुन्छ त्यसले भ्यालिडिटी लुज गर्छ। हुनाले द फर प्रोपर भ्यालिडिटी अफ ए स्टडी you must follow the instruction or the overall design of the research which is predefined in your proposal. प्रपोजलमा प्रिडिफाइन्ड भएको कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा राख्नु पर्यो। यो रिलायबिलिटीलाई चाहिँ रिपिटेबिलिटी भनेर भनिन्छ। रिपिटेबिलिटी जहिले गए पनि त्यही इन्फर्मेसन आउने क्या त्यो सिजनमा। अब आउँदो साल जानुभयो त ल्यान्ड साइज चेन्ज हुनसक्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन चेन्ज हुनसक्छ, घरमा मानिस थप्न घटिन सक्छ होइन, हाउस होल्ड साइज हो त्यो कुराहरू। र यो चाहिँ अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो स्याम्पलिङ चाहिँ को एडभान्टेज के हुन्छ भने यसले टाइम सेभ गर्छ, इट सेभ द कस्ट एन्ड इन अल द केसेस इट इज इम्पोसिबल टु डु दि सेन्सस। सबै ठाउँमा हामी सेन्सस गर्न सक्दैनौँ। जस्तो वाइल मेजरिङ, while taking the taste of certain product, you must adopt the sampling technique. तपाईँ पसलमा जानुभयो, जस्तो कुनै कमोडिटी किन्नुपर्ने छ होइन, कुनै स्पाइस किन्नुपर्ने छ अथवा चिउरा किन्नुपर्ने छ, तपाईँलाई अरू कुनै केही आइटम खान मिल्ने, चाख्न मिल्ने, टेस्ट गर्न मिल्ने खालको गर्नुपर्ने छ भनेदेखि, कुनै फ्रुट्स नै किन्नुपर्ने छ, तपाईँले अङ्गुर किन्नुपर्ने छ भनेदेखि एउटा अङ्गुरलाई चाहिँ त्यहाँ धोइ पखाली गरेर टेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। टु मेजर हाउ स्विटनेस, हाउ इज द डिग्री, वाट इज द डिग्री अफ स्विटनेस अर सावरनेस इन द्याट कमोडिटी। तर यो अङ्गुर कस्तो छ, यो कस्तो छ भनेर सबै टेस्ट गर्न मिल्दैन। त्यस्तै तपाईँ हामी चाहिँ ब्लड स्याम्पलहरू दिँदाखेरि अथवा अरू कुनै हेल्थ रिलेटेड स्याम्पलमा चाहिँ ल सबै रगत झिकेर चेक गर भन्न मिल्दैन। While measuring the strength of the brick by engineer, it is not say possible to break all the bricks to measure the strength. सबै ब्रिकलाई चाहिँ फुटाएर यो कति बलियो छ भनेर मेजर गर्न मिल्दैन। त्यो भएको हुनाले in some cases sampling is compulsory and in most of the cases sampling is desirable or it is advantageous to adopt for minimizing the cost, time and say to cover the larger area. पपुलेसन गर्नुभयो भने थोरै ठाउँमा धेरैजना सर्वे गरेर बजेट सकिन्छ, तर स्याम्पलिङ गर्नुभयो भने धेरै ठाउँको चाहिँ त्यही बजेटबाट रिप्रेजेन्टेटिभ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ। अल्दो देयर एक्जिस्ट ए सम डिग्री अफ द इरर एन्ड द्याट इरर इज द स्याम्पलिङ इरर एन्ड स्याम्पलिङ इरर इज द डेभिएसन अफ द स्याम्पल्ड भ्यालु फ्रम द पपुलेसन भ्यालु अर फ्रम द सेन्सस भ्यालु। मैले अघि नै भनिसकेँ, सेन्सस गर्दाखेरिमा ल्याएको चाहिँ कुनै एउटा जस्तो सेन्ससबाट आउने पपुलेसन मिन चाहिँ 12 थियो भनेदेखि स्याम्पलबाट आउने 12 नै हुनसक्छ, 11 हुनसक्छ, 13 हुनसक्छ होइन, 10 हुनसक्छ, 14 हुनसक्छ, तर 2, 3 हुनु भएन क्या। जब तपाईँले एकदम नन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल लिनुहुन्छ, थोरै साइजमा लिनुहुन्छ, रङ मेथडबाट लिनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो खालको इररहरू आउँछन्। र यो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि गर्ने स्टेप भनेको अहिले मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु यसको बारेमा। फर्स्ट अफ अल डिसाइड द पपुलेसन, डिसाइड द स्याम्पलिङ युनिट, यो कहाँ गर्ने भनेर जियोग्राफिकल टेरिटोरी अथवा पपुलेसनहरू एरिया आइडेन्टिफाई गर्नु, मेक द लिस्ट अफ कम्प्लिट लिस्ट अफ द स्याम्पलिङ युनिट्स, कम्प्लिट लिस्ट एज फार एज मच एज पोसिबल, एज फार एज पोसिबल। जस्तो भेजिटेबलको स्टडी गर्नुपर्ने छ भने भेजिटेबल प्रोडक्सन गर्ने फार्मरहरूको सोर्सबाट नाम थाहा पाएसम्मबाट चाहिँ लिस्ट बनाउनु पर्यो। तपाईँले त्यो एग्रोभेटबाट पाउन सक्ला अथवा तरकारी लगेर जहाँ बेच्छन् सहकारीहरू अथवा कलेक्टरहरूबाट पाउन सकिएला, भिलेज लेभलमा चाहिँ एक एकवटा ग्रुप डिस्कसन गरेर लिस्ट बनाउन सकिएला। दुधको केसमा छ भने डेरीमा लगेर कसले दुध बेच्ने गरेको छ त्यहाँबाट आउन सक्ला होइन, त्यसरी आउँछ नि हो। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लिस्टहरू निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो लिस्ट निकालिसकेपछि यु सुड एक्वायर द फ्रेम लिस्ट अफ द पपुलेसन इलिमेन्ट एन्ड अगेन इट इज इम्पोसिबल टु कलेक्ट द स्याम्पल फ्रम द होल पपुलेसन। जस्तो तपाईँहरूले भरतपुर महानगरपालिका सबैले देख्नु भएको छ, भरतपुर महानगरपालिकामा तपाईँहरूको कलेज फ्याकल्टी छ। द्याट भरतपुर महानगरपालिका इज स्ट्रेचिङ फ्रम मेघौली टु से नियर टु मुगलिन, मुगलिनभन्दा अलिकति यतासम्म भरतपुर महानगरपालिका पुगेको छ हेर्नु। अनि
यति धेरै ठाउँबाट तपाईँले जस्तो अब मैले अहिले त्यही भनिराखेको भेजिटेबलको बारेमा कुनै स्टडी गर्नुभयो भने इट इज इम्पोसिबल। अब यसमा चाहिँ यो सबै वडाको पनि सबै गाउँ गाउँमा टोल टोलमा जानलाई चाहिँ यो के छ भन्दाखेरिमा इम्पोसिबल छ। त्यसले गर्दाखेरि से within the Bharatpur, the list of the farmers who are producing vegetable is your population. Then from that population, you will confine your study within only say 3 wards. 3टा वार्डहरू क्या, एउटा चाहिँ नि पश्चिम चितवनतिरको मैले भने जस्तै मेघौलीतिर, एउटा अलिकति मध्य एरियाको जस्तो यो मङ्गलपुर, रामपुर, शारदानगरतिरको एरिया होला, अर्को अलिकति इस्टर्न त्यो जस्तो रामनगर के भन्ने एरिया छ नि उता मुगलिङतिर जाने बाटोमा हो, त्यस्तै एरियाहरूबाट कतैबाट तपाईँले 3टा कुनै क्राइटेरियाबाट 3टा वार्ड छानिने चाहिँ क्राइटेरिया बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ भएका अथवा 3टा वार्डको पनि कुनै पार्टिकुलर ब्लकमा अथवा चाहिँ टोलहरूमा भएका चाहिँ किसानहरूको लिस्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट विल कम्पोज योर स्याम्पलिङ फ्रेम। एन्ड फ्रम द लिस्ट अफ द फार्मर्स फ्रम विदिन द्याट स्याम्पलिङ फ्रेम you will use your randomness technique to collect the sample। अनि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ ल यतिजना छान्ने, यहाँ चाहिँ 350 जना भयो, अब यसमा फर्मुला प्रयोग गरेर कतिजना हुन्छ त्यतिजना चाहिँ स्याम्पलको रूपमा लिने भनेर चाहिँ डिसाइड हुन्छ हैन। अब यो डिसाइडिङ द स्याम्पल साइज भन्ने छ, यसलाई म तपाईँहरूको अर्को क्लासमा दिन्छु। फर्मुला चाहिँ यहाँ कतै रहेछ भने आजै देखाउँछु। र अर्को चाहिँ सेलेक्सन मिन्स नाउ सेलेक्सन एन्ड द इन्टरभ्यू। अब सेलेक्सन भनेको चाहिँ द्याट सेलेक्सन वी जनरली क्यारिड आउट युजिङ सम सफ्टवेयर लाइक द राव सफ्ट सफ्टवेयर। यहाँ एउटा राव सफ्ट भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ र यहाँ जुन मैले लेखाएको छु नि हो, यसलाई चाहिँ अहिले यो क्लास सकिएपछि कतिलाई त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, कतिलाई थाहा छैन भने यो फ्री सफ्टवेयर हो, त्यहाँ गुगल एक्सेल बेस्ड सफ्टवेयर हो, उतिखेर आउँछ। त्यहाँ चाहिँ 5% इरर हालिदिनु, अनि त्यहाँ एउटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के भनेको 1% हालिदिनु, गिभ द पपुलेसन साइज लाइक से 2500 इज योर पपुलेसन साइज, देन द्याट सफ्टवेयर विल रिकमेन्ड यु द स्याम्पल साइज। त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा स्याम्पल साइज उसले ल यतिमा सर्वे गर स्टडी गर भनेर रिकमेन्ड गरिदिन्छ। त्यस्तै अरू टेक्निकहरू चाहिँ फर्मुला बेस्ड टेक्निकहरू हुन्छन्। सरी, यो जुन मैले सेलेक्सन गर्ने कुरा भने, सेलेक्सन गर्नेमा चाहिँ you may use the lottery method or random number table method etc। तपाईँलाई random number को बारेमा थाहा होला। The random number tables are available in the appendix of every books on statistics। स्ट्याटिस्टिक्स को प्राय सो हरेक किताबहरूको पछाडि एपेन्डिक्सहरुमा राख्दै हुन्छ random number table। अथवा you can also generate it from your Excel or nowadays it is usually available in your Google search। गुगलमा चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बर टेबल भनेर सर्च गरिदिनु, त्यो गएर तपाईँ इमेजमा जानु, उसले थुप्रै ऱ्यान्डम नम्बर टेबलहरू दिन्छ। त्यो ऱ्यान्डम नम्बर टेबल प्रयोग गरेर पनि हुन्छ। र यो प्रसङ्ग आइरहेको बेला मैले भनिहालेँ, जस्तो ऱ्यान्डम नम्बर टेबल चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ क्या, उदाहरणको लागि यस्तो भयो एउटा नम्बर देख्नुभयो होला। अर्को चाहिँ जस्तै यसको मुनितिर चाहिँ अर्को छ, जस्तै 56702 यस्तो खालको। अर्को हुनसक्छ 45328, मानिलिनु यस्तो खालको सिरिजमा हुन्छ ऱ्यान्डम नम्बर टेबलहरू। देन इफ यु निड द ऱ्यान्डम नम्बर टेबल फर दिस स्याम्पल अफ अप टु 999, देन consider 3 digit, 3 consecutive columns in the random number table। तपाईको स्याम्पल साइज 3 डिजिटको छ, 979 जनाबाट, अथवा तपाईको स्याम्पलिङ फ्रेममा 979 जनासम्मको लिस्ट छ भनेदेखि त्यहाँ त 3टा डिजिट भयो नि, अनि कुनै 3टा कलम चाहिँ छान्नु क्या यसबाट। जस्तो लास्टको 3टा हुनसक्छ, अथवा यो बिचको 3टा हुनसक्छन्, अथवा सुरुको 3टा हुनसक्छ, त्यस्तो। तर सिक्वेन्समा भएको 3टा हुनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। जस्तो तपाईँले फर्स्टको 3टा छान्नुभयो भने र योर सिरियल नम्बर इज फ्रम से 100 to 999, then your one item to be selected is 345, another is 567, another is 453 हैन।
अनि अर्को चाहिँ नि जस्तो यसमा कहिलेकाहीँ के आउँछ भन्दाखेरिमा 4 5 3 6 7 यस्तो नम्बर आइदियो। अब यहाँ हेर्नु सेम छ 4 5 3 2 8 4 5 3 यो चाहिँ दुईटा भयो नि रिपिटेड। नाउ व्हेन द केस इज रिपिटेड देयर देन ओमिट दिस नम्बर। अब यसलाई चाहिँ 4 5 3 लाई दुईचोटि नहाल्नु, कुनै त्यो चाहिँ रिपिट छ अथवा यो चाहिँ डुप्लिकेट डबल भएर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा मात्रै गर्नु। र अहिले क्लास सकिने बित्तिकै तपाईँहरूले खानासाना खाएपछि यसलाई हेरिहाल्नु होला है, ऱ्यान्डम नम्बर टेबल। र त्यहाँबाट कुनै तपाईँलाई जस्तो प्र्याक्टिकलहरूमा दिन सक्छ क्या यो जाँचहरूमा, अथवा तपाईँलाई अब जाँचको मात्रै कुरा भएन, जाँचमा लेख्नुहोस् नलेख्नुहोस् प्र्याक्टिकलमा पास हुनु होला, कुनै समस्या होइन। तर यो लाइफ लङ चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यक परिरहेछ। अब यो चाहिँ एकदमै रिसर्चरहरूले बढी प्रयोग गर्ने टेक्निक हो, ऱ्यान्डम नम्बर टेबल मेथड। र बुझिहाल्नुहुन्छ जस्तो 1000 जनाको चाहिँ अथवा 4 डिजिटको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ यो 3 4 5 7 सेलेक्सन गर्नु पर्यो। जस्तो 1001 बाट 9999 सम्म तपाईँको सिरियल नम्बर छ भने यसरी 3 4 5 7 नम्बरको 5670 को 4532 को 4536 को यसरी चाहिँ त्यो नम्बरको युनिटहरू सेलेक्सन हुन्छ। र यो स्याम्पलिङ टेक्निकहरू चाहिँ यसमा केही छैन, तपाईँहरूले पहिला पनि पढिसक्नु होला अलिअलि। यो पढ्ने घोक्ने कुरा त तपाईँहरूले घोकिहाल्नुहुन्छ, यहाँ धेरै चिजहरू छन्। म तपाईँहरूलाई यिनीहरूको बेसिक कुराहरू चाहिँ भन्छु। जस्तो टाइप अफ स्याम्पलिङमा देयर आर 2 ब्रोड क्याटेगोरिज अफ स्याम्पलिङ, प्रोबेबिलिटी एन्ड नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। एन्ड इन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ इच एन्ड एभ्री इलिमेन्ट अफ द स्याम्पलिङ फ्रेम has some chances of being selected as sample। स्याम्पलको रूपमा छानिने सबै युनिटमा केही न केही चान्स हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। बट इन नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ there lacks the chance of being selected for each and every element as sample। स्याम्पलको रूपमा छानिने सबैमा चाहिँ चान्स हुँदैन, कुनै कुनैमा हुन्छ, कुनैमा चाहिँ नहुने हुन्छ। हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निकहरू भयो। एन्ड द्याट्स वाइ the data which is obtained or collected from non-probability sampling technique are not liable to apply for statistical test like for t-test, z-test, chi-square test। यस्तो टेस्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निकबाट सेलेक्सन गरेको एप्लाई गर्न मिल्दैन, हैन? नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङबाट जो बाटा भेट हुन्छ, बारीमा भेट हुन्छन्, गाउँमा भेट हुन्छन्, उनीहरूबाट तपाईँले सर्वे गर्नुभएको छ भने त्यस्तोमा टी टेस्ट जेड टेस्ट लगाउन मिल्दैन। अब त्यो चाहिँ यसको चाहिँ क्राइटेरिया हो। र त्यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङभित्र मेजर चाहिँ यो 3-4 किसिमका चाहिँ छ। अर्को एउटा पनि छ मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ भन्ने, यस्ता खालका चाहिँ स्याम्पलिङ टेक्निकहरू हुन्छन्। जस्तो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल एउटा छ, अर्को सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ, अर्को स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ, नेक्स्ट वान इज क्लस्टर स्याम्पलिङ। र यहाँ पपुलेसन हेर्नु होला। इन सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ द पपुलेसन इज मिक्स अफ, हैन? यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ यो थरीका युनिटहरू चाहिँ मिक्स अफ छ। एन्ड वी युज सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ व्हेन पपुलेसन इज रिलेटिभली होमोजिनियस। होमोजिनियस भनेको लगभग सबै उस्तै खालका छन्। जस्तो किसानहरू छ भने एकदमै थोरै जग्गा हुने, एकदमै धेरै जग्गा हुने, त्यस्तो चाहिँ भेरिएसन छैन। से if all the farmers are nearly of the same land holding category, if all the farmers are of the similar type of the household head system। कुनै कुनै स्टडीहरूमा घरमुली महिला भयो भने, घरमुली पुरुष भयो भने भनेर स्ट्राटिफाइड गरेर स्टडी गरिन्छ क्या। जब कुनैमा जाने त्यस्तो धेरै भेरिएसन छैन, जस्तो 2-4% मात्रै घरमुली महिला हुनेछन्, अथवा कुनै केसमा 2-4% मात्रै घरधुरी चाहिँ पुरुष हुनेछन् भने त्यहाँ हामी स्ट्राटिफाई गरिरहनु पर्दैन। बट व्हेन देयर इज द significant number of the women headed household which are equal to or nearly equal to the male headed household, then it is better to stratify them, हैन? बेटर टु स्ट्राटिफाइड भनेको जस्तो चाहिँ पुरुष र महिला घरमुली भएको चाहिँ कस्तो हुन्छ, कुनै माइग्रेसनको स्टडीमा जानुभयो, कुनै टेक्नोलोजी एडप्सनको स्टडीमा जानुभयो, हैन? त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा घरमुली महिला भयो भने, घरमुली पुरुष भयो भने भनेर दुईटा ग्रुप बनाइन्छ। अनि त्यो ग्रुपबाट फेरि हामी फरक फरक स्याम्पल लिन्छौँ।
त्यो र सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ we select the sample randomly using some lottery method or random number table method. यसरी हामी सिलेक्सन गर्छौं. In systematic in stratified sampling technique, we first divide the population into different groups or into different subpopulation, or those are also known as strata. त्यसलाई हामी स्ट्राटा ग्रुप अथवा क्लासहरुमा डिवाइड गर्छौं अनि त्यो हरेक क्लासबाट हामी रिप्रेजेन्टेटिभ हुने गरेर स्याम्पल ड्रा गर्छौं. So it is applicable in heterogeneous population. At the first stage, we make different subgroups or strata and select the samples of appropriate size separately from the different classes. Separately गर्छौं, एकै ठाउँमा मिसाएर हुँदैन. जस्तो बोइज र गर्ल्सको छ भने तपाईहरुको क्लासमा 100 जना विद्यार्थी छन्, 100 मा चाहिँ 60 जना बोइज छ, 40 जना चाहिँ गर्ल्स स्टुडेन्ट छन् भनेदेखि हामी 60 बाट चाहिँ 6 जना छान्छौं मानिलियौ अनि अर्को 40 बाट 4 जना छान्छौं. त्यस्तो गर्छौं. त्यो भयो स्ट्राटिफाइड स्याम्पल. अनि अर्को छ यो सिस्टमैटिक स्याम्पल. र यो सिस्टमैटिक स्याम्पल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन सिस्टमैटिक स्याम्पल वी चूज द फर्स्ट एलिमेन्ट युजिङ सम र्यान्डम टेक्निक. पहिलो एलिमेन्ट चाहिँ हामी कुनै र्यान्डम टेक्निक प्रयोग गरेर छान्छौं हैन. देन आफ्टर द next unit will be selected in by making the equal interval between the two successive units of selection. We maintain the interval. Say if third unit is selected in the first attempt using randomness technique, then the next unit will be 6 if the sampling interval is 3. Sampling interval 3 भयो भने पहिलो युनिट थर्ड नम्बरको सिलेक्सन भएको छ भने अर्को 3 मा 3 जुन्नु 6 हुन्छ, अर्को 9th युनिट हुन्छ, अर्को 12th युनिट हुन्छ. यसरी जान्छ के त्यो सिस्टमैटिक स्याम्पलिङमा. अहिले म अरु एडिसनल कुराहरु भन्छु यसको बारेमा. अहिले यो चित्र देखेर यसको बारेमा भनिहालेको. र अर्को छ यो क्लस्टर स्याम्पलिङ. इन क्लस्टर स्याम्पलिङ, this sampling is applicable when your population is scattered over a large geographical area. कुनै ठुलो एरियाहरुमा चाहिँ यो थोरै 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 गरेर चाहिँ स्क्याटर छ भनेदेखि हामी यो चाहिँ एप्लाई गर्छौं यो टेक्निक. जस्तो उदाहरणको लागि द फ्लावर प्रोड्युसिङ फार्मर इन चितवन, दे आर स्क्याटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. एक ठाउँमा 1-2 जना, अर्को ठाउँमा 2-4 जना, अर्को समुदायमा गाउँमा 5-7 जना यसरी स्क्याटर भएको हुन्छ क्या. त्यस्तै ड्र्यागन फ्रुट छ, कुनै ठाउँमा 1-2 जना, कुनैमा 2-4 जना यस्तो चाहिँ स्क्याटर भएको हुन्छ. एभोकाडो कल्टिभेसन त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा स्क्याटर होला. बुझ्नुभयो? हो त्यस्तो चाहिँ केसहरुमा चाहिँ हामी यो क्लस्टर स्याम्पललाई चाहिँ युज गर्छौं. र यसमा के गर्छौं भने फर्स्ट अफ अल वी डिवाइड द पपुलेसन इन्टु डिफरेंट क्लस्टर. डिफरेंट क्लस्टरहरुमा हामी डिवाइड गर्छौं. जस्तो फ्लावर प्रोड्युसिङ फार्मर्स एट रामपुर, एट मंगलपुर हैन, एट भरतपुर, एट रामनगर, राइट, एट अब नारायणगढ भनेर चाहिँ यसरी विभिन्न ग्रुपहरु भनौं, क्लस्टरहरु जुन चाहिँ मानिलियौ टाढा छन्. र हामी के गर्छौं यसमा भन्दाखेरिमा वी सिलेक्ट द क्लस्टर्स र्यान्डमली. हामी यसमा इन्डिभिजुअललाई र्यान्डमली सिलेक्सन गर्दैनौं पहिलो स्टेजमा. एट फर्स्ट स्टेज वी सिलेक्ट द क्लस्टर्स र्यान्डमली टु गेट द रिक्वायर्ड नम्बर अफ द इन्फर्मेसन अर युनिट. जस्तो यहाँबाट तपाईले यो 5 वटा क्लस्टरबाट 2टा र्यान्डमली छान्नु भयो हैन. अनि यो भित्रको के गरिन्छ भन्दाखेरि वी मेक द सर्वे विथ अल द युनिट्स अफ सिलेक्टेड क्लस्टर. सिलेक्टेड क्लस्टरको सबै युनिटलाई हामी सर्वे गर्छौं. यो चाहिँ एउटा मेथड हो. र यसमा अर्को मोडिफिकेसन अथवा अर्को मेथड चाहिँ के पनि हुन सक्छ भन्देखि when the number of units within a cluster are relatively larger, or when the large number of the units are there in a cluster, then you can also employ or you can also use random technique to select some samples. धेरै छ कुनै क्लस्टरमा भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ केही यति मात्रै छान्छु भनेर र्यान्डमनेस पनि प्रयोग गर्नु पाइन्छ.
जस्तो यही फुल खेती गर्ने जुन मैले एक्जाम्पल लिएँ, मानिलिउँ नारायणगढ एरियामा चाहिँ धेरै नर्सरीहरूमा फुल खेती भइरहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ थोरै हुने, रामपुर मङ्गलपुरमा चाहिँ कम हुने भयो भनेदेखि रामपुर मङ्गलपुरको चाहिँ पुरै क्लस्टर लिने, तर नारायणगढको क्लस्टरबाट चाहिँ 20 जनाबाट 5 जना मात्रै सिलेक्सन गर्ने तपाईँको टाइम बजेट छ भनेदेखि यु क्यान सेलेक्ट 5 युनिट्स ऱ्यान्डमली फ्रम द नारायणगढ क्लस्टर हो। यो हो। र यसमा चाहिँ के छ अब तपाईँको एडिसनल भन्नुपर्दाखेरि भनेदेखि यो जुन सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ होमोजिनियस भयो भने हामी एप्लाई गर्छौँ। एन्ड वी युज ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेटर्स फर द सिलेक्सन अफ द आइटम्स। आइटमहरू सिलेक्सन गर्नको लागि हामी ऱ्यान्डम नम्बर टेबल अथवा एक्सलमा एउटा कमान्ड हुन्छ क्या। तपाईँहरूलाई त एक्सल सबैसँग थाहा होला, एक्सल देखिहाल्नुहुन्छ, यो फ्री प्याकेज हो माइक्रोसफ्टको। अनि त्यो एक्सलको कुनै सेलमा गएर जस्तो इक्वल टु अनि यहाँ सायद यही होला ऱ्यान्ड BTWEEN होइन, ऱ्यान्ड बिट्युन ब्राकेट जस्तो 101 कमा होइन कमा 999 भनेर यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने एउटा मात्रै ग्रुप भयो। म एक्सेल खोलेर देखाइदिन्थेँ यो हटाएर, अनि दुईवटालाई चाहिँ फेरि सेयर गर्नुपर्छ। यो हानेर चाहिँ इन्टर गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यसले एउटा नम्बर दिन्छ, भन्नुभयो कुरा, त्यसले एउटा नम्बर दिन्छ। यो कमान्ड त्यहाँ टिप्नु होला, लेख्नु होला। अनि त्यो नम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो 101 देखि 999 भित्रको एउटा ऱ्यान्डम नम्बर देऊ भनेको, जस्तो 456 आउला एकछिनको लागि, ठिक छ। अनि फेरि यसलाई तपाईँको त्यो एक्सेलको सेलमा यसलाई कपी गर्नु, अनि होइन यो टोटल यो जुन छ 456 यसलाई कपी गर्नु, अनि कपी गरेर फेरि तलतिर सेलेक्सन गरेर सर तानिदिनु भयो भने यसले अरू नम्बरहरू फुत्ता त्यहाँ दिँदै जान्छ। जस्तो 670 हो, अनि त्यसपछि 345 यस्ता नम्बरहरू आउँछ। कति आउँछ, हरेक एटममा फरक आउँछ क्या, त्यही भएर ऱ्यान्डम भएको। यसको मतलब के हो, तपाईँलाई चाहिँ 456 छान्न पऱ्यो, 670, 345 यसरी छान्दै जानु पऱ्यो। कहिलेसम्म छान्नुहुन्छ भने जबसम्म तपाईँले सोचे जस्तो 100वटा 150वटा अथवा कति चाहिएको त्यति स्याम्पल पुग्दैन, त्यो युनिटको लिस्ट बनाउँदै जानुहुन्छ होइन। यो हो साइन्टिफिक मेथड। तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरेर त्यो नम्बरलाई छान्ने होइन कि क्रिएट द ऱ्यान्डम नम्बर टेबल फ्रम एक्सेल एन्ड मेक दिस। अब यही भित्रबाट तपाईँलाई चाहिँ दुईटाको मात्रै चाहिएको छ। जस्तो मानौ कि इफ योर से पपुलेसन साइज इज फ्रम 01 to 99, जम्मा 79 जनासम्म भएको एउटा स्टडी गर्नुभएको छ भने त्यो ठाउँमा र तपाईँलाई 30 जना छान्नुपर्ने छ भने अब यस्तो गरिदिनु, 01 to 99 भन्नु, ल मानौ 31 आयो पहिलो, अर्को 98 आयो। अब कसरी छान्नु पर्यो, 31 98औं नम्बरको, अनि त्यसपछि गएर 50औं नम्बरको, यस्तो आउँदै गएको छ भने त्यसलाई छान्नु। अनि जब तपाईँलाई 30वटा पुग्छ नि, 30वटा पुगेपछि स्टप गर्नु हो। त्यो मेथडबाट चाहिँ हामी यो सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको लागि आवश्यक पर्ने वो चाहिँ सेलेक्सन गर्छौँ। अब यो सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ अहिले मैले जुन तपाईँलाई देखाएँ त्यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा जस्तो यहाँबाट केही एक्जाम्पलहरू मैले राखिदिएको छु होला। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब केही छ, यसलाई पढ्न चाहिँ नलागौँ, यहाँ केही छ पर नम्बर 6 onward। जस्तो से यु हेभ सम पपुलेसन स्ट्रेचिङ फ्रम 1 to 100, 1देखि 100सम्म छ, एन्ड यु हेभ टु सेलेक्ट 20 स्याम्पल्स फ्रम द्याट। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज टु डिसाइड द स्याम्पलिङ इन्टरभल। त्यहाँबाट स्याम्पलिङ इन्टरभल भन्ने हुन्छ क्या, जो तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला, स्टार्टमा पढ्नु भएको छ अलिअलि। K = n/n भन्ने हुन्छ। दिस K इज स्याम्पलिङ इन्टरभल, n इज पपुलेसन साइज एन्ड स्मल n इज द स्याम्पल साइज। र यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा जस्तो योर पपुलेसन साइज इज 100 एन्ड स्याम्पल साइज इज से फर इक्जाम्पल फ्रम 100 यु आर सेलेक्टिङ 20 only। हो त्यस्तो छ भने योर इन्टरभल इज 5। अब इन्टरभल 5 भयो नि, यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि फ्रम द फर्स्ट 5 इलिमेन्ट हो
यहाँ 1 2 3 अनि 4 5 हो 6 यस्तो हुन्छ नि सिरियल नम्बर। यो सुरुको 5 वटाबाट कुनै एउटा छान्नु भनेको। सुरुको 5 वटाबाट एउटा छान्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, तपाईले यसको लटरी बनाउनु। यहाँ र्यान्डम नम्बर हामी प्रयोग गर्दैनौँ, सानो भएको हुनाले लटरी प्रयोग गर्नु बनाउनु। लटरीबाट एउटा ब्लाइन्ड फोल्ड सेलेक्सन गर्नु, मतलब अनबायस्ड सेलेक्सन हुनु पर्यो। अनबायस्ड भनेको जसले लटरी बनाएको छ त्यो लटरी बनाउने मान्छे लटरी ड्र गर्ने बेलामा हुन भएन, हेर्नु है। नत्र उसले कस्तो कागजको बनाएको थियो, त्यो कागज कति नरम थियो, कत्रो साइजको थियो, त्यसमा कतिको मतलब टफनेस थियो हैन, त्यसलाई कसरी फोल्ड गरेको थियो भनेर भन्ने कुरो विचार गर्छ। त्यो अनबायस्ड सिलेक्सन गर्नु पर्यो। अनि जो मान्छे लटरी बनाउँदा इन्भल्भ भएको थिएन त्यो मान्छेलाई लगाएर चाहिँ यसलाई अनबायस्ड तरिकाले थर्ड पर्सन प्रयोग गरेर यो सिलेक्सन गर्नु। मानौ 3 सिलेक्सन भयो भनेपछि अर्को युनिट अब तपाईको स्याम्पल कस्तो हुने भयो भन्दाखेरिमा एउटा 3 हुने भयो, त्यसपछि गएर अर्को 8 हुने भयो, अनि यस्तै तरिकाले तपाईको 98 सम्म पुग्ने भयो। जहाँसम्म पुग्दाखेरि तपाईलाई 20 वटा युनिट चाहिँ तयार हुन्छ। त्यो हो सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ, हैन। तर यो सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ चाहिँ यहाँ एउटा फाइदा के गर्छ भन्दाखेरिमा it allows the chance to select the units from all the range। त्यसले होल रेन्जबाट चाहिँ स्याम्पल लिने प्रोबेबिलिटी इन्क्रिज गर्छ। जस्तो सुरुको 10 वटाबाट 2टा हुने भयो, त्यसपछि लास्टको 10 वटाबाट 2टा, हरेक 10 वटामा 2टा हुने भयो नि। तर सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ प्रयोग गरिदिनु भयो भने के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा एकछिनको लागि 20 वटा छान्नु पर्ने छ भने 80 देखि 100 भित्रमा एउटा पनि नपर्दिन सक्छ भन्नुला। अथवा 1 देखि 20 सम्म एउटा पनि नपर्दिन सक्छ, 50 देखि 60 सम्म एउटा पनि नपर्न सक्छ। त्यस्तो चान्स हुन्छ क्या सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङमा। तर सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, मिनिमाइज गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईहरु कोही चाहिँ तपाईहरु हिँड्न पाउनु भएन होला, यो सीबीएसले चाहिँ कहिलेकाहीँ सर्वे इनोभेटर्सहरु भनेर लिन्छ क्या। लास्ट इयरमा सेन्सस भन्ने थियो, हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरुलाई लिएको थियो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सीबीएसले पनि स्याम्पलिङ गर्छ। कहिले एग्रिकल्चर स्याम्पलिङ हुन्छ, कहिले इन्डस्ट्रियल स्याम्पलिङ हुन्छ हैन। त्यस्तोमा कहिले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल सर्वे हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ के गरिदिन्छ भने बाटोमा हिँड्दै जानु, 5 वटा घरको हरेक 5 वटा घर सकिएपछि 6औं घरमा सर्वे गर्नु भनेर भन्छ। अथवा त्यो बजेट अनुसार अथवा टाइम अनुसार चाहिँ हरेक 10 वटा घर छोडेर 9 वटा घर छोडेर 10औं घरमा सर्वे गर्नु भन्छ। अनि तपाईँ हिँड्दै जाँदा के गर्नु पर्यो, 9 वटा घर जब क्रस हुन्छ 10औं घरमा सर्वे गर्नु, अनि फेरि 19औं घर सकिएपछि 20औं घरमा सर्वे गर्नु भन्छ नि। त्यो सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ हो। अब त्यस्तै गएर चाहिँ यहाँ अरु स्टडीफाइड स्याम्पलिङमा एउटा कुरा तपाईहरुलाई भन्न बाँकी छ। अब त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो स्टडीफाइड स्याम्पलिङ दुई किसिमको हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला, एउटा यो प्रपोर्सनेट स्टडीफाइड स्याम्पलिङ र अर्को चाहिँ डिसप्रपोर्सनेट स्टडीफाइड स्याम्पलिङ। In proportional stratified sampling, we select equal number of the sample from, in disproportionate stratified sampling, we select equal number of the sample from different groups। सबै ग्रुपबाट त्यहाँ चाहिँ बराबर सिलेक्सन गर्छौं। त्यो चाहिँ डिसप्रपोर्सनेट भनेको असमानुपातिक भनेको नेपालीमा हैन। प्रपोर्सनेट भनेको समानुपातिक भनेको। जस्तो चुनावमा के हुन्छ, एउटा पार्टीले चाहिँ 10 वटा जित्यो भने उले त्यही अनुपातमा समानुपातिकको चाहिँ सांसदहरु बनाउनु पाउँछ, थाहा होला नि। अब मिडियामा आउँछन् नि, कतिसम्म सत्य हो हामीलाई थाहा छैन। समानुपातिक सांसद हुनको लागि यति पैसा तिर्नुपर्छ अथवा कुनैमा चाहिँ यस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्छ नेताहरुलाई भनेर भन्ने। अब यो अहिले मान्छेहरुले बुझ्न थाले होला नि, यो चाहिँ समानुपातिक किन बनाइरहेछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ। यो कोही दलित, जनजाति, महिला जो चुनाव लड्न सक्दैन, चुनाव उठ्न सक्दैन, त्यस्तोलाई बना हैन रहेछ के यो समानुपातिक। त्यो चाहिँ समानुपातिकबाट केही अब त्यो भने अनुसार ठीक हो भने, हामीसँग प्रमाण छैन, हामी प्रोफेसर हो, टिचर हो, यदि त्यो भने अनुसार ठीक हो भने चाहिँ मानिलियौं त्यो एजम्पसन हामीले गर्यौं भनेदेखि यो चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्न, पार्टीका नेताहरुको चाहिँ दैनिक खर्चहरु चलाउनको लागि हैन, त्यसको लागि चाहिँ बनाएको चीज रहेछ यो
समानुपातिक सिस्टम हो। त्यस्तै समानुपातिक सिस्टम चाहिँ नि यो पहिलो मेथडमा फलो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले अब यो क्लासमा तपाईँहरूको हाइट एन्ड नो यहाँ हुँदै हेर्दाखेरि 20-30 जना देखिन्छ। 140 जना विद्यार्थी छ एकछिनको लागि। 140 मा चाहिँ 80 जना चाहिँ बोइज स्टुडेन्ट छ हैन, अनि 60 जना चाहिँ गर्ल्स स्टुडेन्ट छन् भनेदेखि 60 गर्ल्स छ भने र तपाईले यो टोटलबाट चाहिँ 40 जना स्याम्पल लिनुपर्ने छ। ओके, 40 जना स्याम्पल। Then in disproportionate sampling technique you select 20 boys and 20 girls student। डिस्प्रपोर्सनेट भनेको असमानुपातिक भयो। 80 जनाबाट पनि 20 जना छान्दिनु भयो, 60 जनाबाट पनि 20 जना छान्नु भयो हैन। त्यो त अनुपात अनुसार भएन नि, त्यो हो डिस्प्रपोर्सनेट। अर्को प्रोपोर्सनेटमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने फर्स्ट अफ अल वी क्याल्कुलेट रेशियो। जस्तो बोइज को लागि रेशियो के हुन सक्छ, के हुने भयो त भन्दाखेरि 80/140 रेशियो हुने भयो बोइज को लागि। गर्ल्स को लागि हुने भयो 60/140 हुने भयो हैन। अनि यसमा कति स्याम्पल आउने भयो त भन्दाखेरिमा 80/140 इट इज रेशियो अर वेट, यो चाहिँ वेट हो। अनि यसको आधारमा नाउ your total sample size is 40, so multiply that 40 with this। अब कति आउँछ होला, यो 0 0 क्यान्सल भयो अनि 300/832 हैन, 320 वा 320 डिवाइडेड बाइ 14 जति भयो हैन, 14 गुना 28 भनेपछि यो 20 देखि 30 को भित्रमा 20-25 जतिको रेन्जमा होला, 22-24 को रेन्जमा डिवाइड गर्नु होला। यो भयो भनेदेखि अब अर्कोमा चाहिँ के हुने भयो, त्यही मेथडबाट अब फेरि यहाँ इन्टु त्यहाँ होल ब्राकेट चाहिन्छ है, इन्टु 40 हो यो गर्नुभयो। अब अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा अहिलेको जस्तो 20-20 हुँदैन। यसमा बढी हुनेमा चाहिँ जहाँ चाहिँ केटाहरूको संख्या यसमा क्लासमा बढी थियो भने बढी भएकोबाट बढी नै स्याम्पल्स छानिनु पर्यो हैन। यसमा 20 भन्दा बढी हुन्छ बोइजमा, गर्ल्समा 20 भन्दा कम हुन्छ। बिकज द रिप्रेजेन्टेटिभनेस इन टोटल पपुलेसन इज इन स्मलर प्रपोर्सन बाई द गर्ल्स स्टुडेन्ट हो। यो चाहिँ साइन्टिफिक मेथड हो एन्ड वी रिकमेन्ड दिस फर द सर्वे टेक्निक। जस्तो तपाईहरुलाई एग्रिकल्चर र फरेस्ट्री पढ्नेको चाहिँ अथवा एग्रिकल्चर भेटनरी पढ्नेको जस्तो तपाईहरुलाई जाँचमा क्वेशन आयो एकछिनलाई, कुनै एउटा एग्रिकल्चर कुनै एउटा यहाँको एएफयू को एजुकेशनल क्वालिटी स्टडीको लागि एउटा सर्वे गर्नुपर्ने छ, एग्रिकल्चर फरेस्ट्री भेटनरी सबैको विद्यार्थीहरुबाट अब त्यसको लागि स्याम्पल डिजाइन बनाऊ भनेर भन्यो भने यु शुड फलो द प्रोपोर्सनेट स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ। तपाईले त्यहाँ चाहिँ कृषिबाट पनि 40 जना, भेटनरीबाट पनि 40 जना, फरेस्ट्रीबाट पनि 40 जना भनेर भनिदिनु भयो भने त्यो रङ भयो क्या। जस्तो भेटनरीबाट 40 जना भनेको त्यहाँको चाहिँ लगभग सबै 100% सिलेक्सन हुने एउटा ब्याचको, फरेस्ट्रीबाट 40 जना भन्यो भने त्यहाँको 50% सिलेक्सन हुने हैन। त्यहाँ 80-100 जना यस्तै कति भर्ना हुन्छ, कटारीमा थपिएपछि अलिकति बढेछ है, लगभग 150-200 जति होला, 150 चान्छु। अनि यतातिर चाहिँ कृषिमा चाहिँ 600-700-800 जना विद्यार्थीहरु भर्ना हुने ठाउँमा पनि 40 जना हुने भयो भने त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भएन। दैट्स व्हाई द साइन्टिफिक मेथड इज द प्रोपोर्सनेट स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ। त्योबाट तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ यो एउटा मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ भन्ने हुन्छ, इट इज अल्सो नोन एज एरिया स्याम्पलिङ। अब मैले भइदिइहाल्छु 2-4 मिनेटमा। यो मल्टी स्टेज और एरिया स्याम्पलिङ यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि वी सिलेक्ट द डिफरेंट जियोग्राफिकल से और पोलिटिकल डिभिजन र्यान्डमली एट डिफरेंट स्टेजेस अफ स्याम्पलिङ। जस्तो तपाईलाई नेपालबाट एउटा जिल्ला छान्नुपर्ने छ स्टडीको लागि, अथवा नेपालबाटै एउटा गाउँमा स्टडी गर्नुपर्ने छ भन्दै सिलेक्ट वन प्रोभिन्स र्यान्डमली फ्रम अमंग 7। एउटा प्रोभिन्स छान्नु, मानव बागमती प्रोभिन्स छान्ने हो। बागमती प्रोभिन्समा 13 वटा जिल्ला छ। अब त्यो बागमती प्रदेशको 13 वटा जिल्लाको फेरि लट्री बनाउनु, एउटा जिल्ला छान्नु, मानव चितवन छानियो
अनि चितवनभित्र पनि अब यहाँ कतिवटा छन्, 4-5वटा, कतिवटा 8वटा, आई डोन्ट नो। यहाँ चाहिँ विभिन्न पालिकाहरू छन्। फेरि पालिकाको पनि लिस्ट बनाएर चाहिँ एउटा बनाउनु होइन, लट्ठी बनाउनु, एउटा पालिका छानियो। पालिकाभित्र पनि मानौ भरतपुर छानियो, भरतपुरबाट एउटा वार्ड छान्नु, यो 28-29वटाबाट एउटा वार्ड चाहिँ ऱ्यान्डमली छान्नु होइन। मानौ 15 नम्बर वार्ड छानियो, अनि त्यो 15 नम्बरभित्र पनि फेरि कतिवटा टोल सुधार समितिहरू छन् अथवा कतिवटा भिलेज छ त्यसको लिस्ट बनाउनु, अनि फेरि ऱ्यान्डमली एउटा छान्नु। द्याट इज मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ, and it is also applicable when the population is distributed in a larger geographical territory but you have limited time and the budget for the study. We use this multi-stage sampling technique. टाइम कम छ, बजेट कम छ, अब त्यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने छ, धेरै हिँड्ने चाहिँ फुर्सद छैन, भनेदेखि यो चाहिँ हामी मेथड प्रयोग गर्छौँ। र अर्को चाहिँ यो नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ मेथड्स भन्ने छन्। दिज आर नट एक्चुअली साइन्टिफिक बट दिज आर not avoidable, these are unavoidable in some cases. Unavoidable भनेको यो हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिन्छ क्या। यो नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ जुन मैले भने, जहाँ चाहिँ यो कुनै टेस्टहरू लगाउन हामी सक्दैनौँ, तैपनि यो चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ अहिले जहाँ जुन ठाउँमा जे स्टडी गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट कुनै गाउँ छान्नु भयो, द्याट सेलेक्सन अफ भिलेज इज पर्पोसिभ स्याम्पलिङ, and that village was selected due to certain purpose or due to certain objective or due to certain reason। के रिजन कारणले गर्दाखेरि त्यो भिलेज छान्नु भयो होला। जस्तो उदाहरणको लागि द्याट इज द पकेट or that village has the maximum number of the producer of a particular commodity। कुनै कमोडिटीको सबैभन्दा धेरै अथवा धेरै प्रोडक्सन गर्ने त्यो ठाउँ छ, अथवा त्यहाँ सफिसियन्ट नम्बर अफ द ग्रोवर्स, प्रोड्युसर, फार्मरहरू छन्, त्यहाँ तपाईँको बसेको डेराको नजिक पर्छ, त्यो पिएमएमबीको अफिसबाट नजिक पर्छ, यो तपाईँको घर भएको ठाउँ हो। यस्ता विभिन्न लजिकहरू हुन सक्छन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ साइन्टिफिक लजिक र एप्लाइड लजिक भन्ने हुन्छ क्या। एप्लाइड भनेको तपाईँ विद्यार्थी हो, पैसा छैन, बसेको ठाउँको नजिक चाहियो, त्यो व्यवहारिक कुरा हो। अब साइन्टिफिक लजिक भनेको चाहिँ त्यहाँ एकदमै धेरै चाहिँ पकेट एरिया हो, त्यो चाहिँ धेरै किसानहरू त्यसमा छन् र धेरै किसानहरू भएको ठाउँबाट सर्वे गर्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर अफ द फार्मिङ हाउसहरू चाहिँ पाउने चान्स हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ अर्को साइन्टिफिक लजिक हो। त्यसरी हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अनएभोइडेबल हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो 4वटा मुख्य क्याटेगोरी छ, यहाँ हेर्नु होला। कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ भन्ने छ एउटा, कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ, एन्ड दिस कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ इज अल्सो नोन एज एक्सिडेन्टल स्याम्पलिङ। यसलाई एक्सिडेन्टल स्याम्पलिङ पनि भनिन्छ। And in this sampling technique, the researcher select the individual or the sample which comes in front of the researcher or which is on the way of researcher। Which is in front of the researcher or which is on the way of researcher। रिसर्चर हिँड्दै जाने बाटोमा अथवा त्यो ट्र्याकको छेउछाउमा भएको जहाँ चाहिँ उनलाई सजिलो लाग्छ त्यस्तोलाई चाहिँ सोधिदियो क्वेसन, अथवा जुन चाहिँ उसको एकदमै नजिक छन्, आसपासमा छन्, तिनीहरूलाई सोध्यो। जस्तो यही मासमा हेर्नु न, यो ग्रुपमा यहाँ चाहिँ यो रिसर्चर हो, उसले चाहिँ आफ्नो नजिक भएका यिनीहरूलाई सोध्यो। तपाईँ कुनै ठाउँ स्टडी गर्न जानुभयो जहाँ चाहिँ रोड छ, रोडको छेउछाउका किसानलाई भेट्दै हिँड्नुभयो, गाडीको सुविधा हुने ठाउँमा जाने, यो पहाडतिर अथवा जहाँ पनि के हुन्छ भने तपाईँसँग साधन छैन, त्यहाँ बाटो पुगेको छैन भनेदेखि देख्दाखेरि ऊ त्यहीँ पर देखिन्छ एउटा घर, त्यहाँ पुग्नको लागि 3 घन्टा हिँड्नुपर्छ। यसरी तल फेदीमा खोलामा झर, फेरि खोलाबाट माथि जाऊ होइन। त्यो गर्नुभन्दा म चाहिँ यहाँ बाटोको छेउमा भएकोलाई सोधिदिन्छु भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले माल प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। अब त्यो तपाईँहरूको जुन साइन्टिफिक अहिले गरिरहेको त्यो रिसर्च स्टडीमा त्यस्तो गर्नु पाइँदैन होइन, त्यहाँ पुग्नै पर्ने हुन्छ यदि तपाईँकोमा त्यो स्याम्पलमा परेको छ भने। तर यो चाहिँ कन्भिनियन्ट स्याम्पलहरू हुन्। र यो एक्सिडेन्टल स्याम्पलिङहरू जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै काहीँ भिड भयो, एक्सिडेन्टहरू भयो, त्यहाँ मान्छेहरू जम्मा भए, अब पुलिसले, पत्रकारले मानिसलाई केही सोध्नु पर्यो भनेदेखि अब उसले त्यहाँ चाहिँ स्याम्पल बनाउने, लिस्ट बनाउने, अनि ऱ्यान्डम नम्बर टेबल कहाँ छ ल खोजा खोजा भन्ने, गुगलमा खोज्ने, किताबमा खोज्ने, अनि फेरि लिस्ट बनाएर लट्री मेथडबाट गर्दैन भन्नुभयो। त्यहाँ जो भेट हुन्छ इन फ्रन्ट अफ द्याट पुलिस अर जर्नलिजम अर सम अदर कन्सर्न पिपल, दे विल आस्क द क्वेसन
about whether they know about this case or not. यो घटना कसरी भयो, कति बजे भयो, कसको गल्ती होला, हैन? यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ जो सम्मुखमा छ उनीहरूलाई सोध्छ। त्यहाँ खोज्दै हिँड्दैन रामपुरको विद्यार्थी कहाँनिर छ, यो ग्रुपमा आछ कि छैन, त्यसलाई नि एउटा सोध्नुपर्ने छ भनेर जाने त्यस्तो भयो। अर्को एउटा भोलुन्टरी रेस्पोन्स स्याम्पल भन्ने हुन्छ। इन द्याट केस the respondent or the mass or the people, say you are the student of agriculture, say the farmers, those farmers voluntarily reply or voluntarily respond to the researcher. जस्तो कहिलेकाहीँ टिचरहरूले क्लासमा ल तपाईँहरूलाई चाहिँ कसैलाई केही सोध्न पर्ने छ भनेर चाहिँ अथवा कसैको केही समस्या छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने त्यहाँ चाहिँ भोलुन्टरीली 2-4 जनाले केही सोध्न सक्छन् नि, हो यो भोलुन्टरीली रेस्पोन्स स्याम्पल हो। यहाँ चाहिँ रिसर्चरले छान्दैन, जो छ उनीहरू तिनीहरू नै आफैलाई छान्छन् स्वैच्छिक रूपमा, हो। त्यो भयो भोलुन्टरी रेस्पोन्स स्याम्पल। अब अर्को छ यो चाहिँ जुन मैले तपाईहरुलाई भने पर्पसिभ स्याम्पलिङ। एन्ड इन पर्पसिभ स्याम्पलिङ the purposive sampling is also known as judgmental sampling. यो पर्पसिभ स्याम्पलिङलाई जजमेन्टल स्याम्पलिङ पनि भनेर भनिन्छ। र यो जजमेन्टल स्याम्पलिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द जजमेन्ट or objective or say knowledge or requirement of the researcher. रिसर्चर को रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ उनले युनिटहरु छान्ने काम गर्छ। र मैले अघि नै भनिसके प्रायः हामी कुनै एरिया अथवा समुदायहरु त्यस्तो छान्दाखेरिमा पर्पसिभली छान्छौं। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ चितवनमा एउटा ल्यान्डलेस पिपलहरुको स्टडी गरिरहेका छौं। चितवनको धेरै ठाउँमा ल्यान्डलेस पिपलहरु छन् नि, नहरको किनारमा गयो भने ल्यान्डलेस पिपलहरु छन्, जंगलको छेउमा गयो भने पनि ल्यान्डलेस पिपलहरु छन्, नदीको किनारमा गयो भने पनि ल्यान्डलेस पिपलहरु छन्। देख्नुभयो होला रामनगर एरियातिर छन्, यही नहरको किनारहरुमा छन्, रामपुरको छेउछाउका नहरहरु, जंगलको किनारहरुमा छन्, हैन, शहरको छेउछाउमा छन्, नारायणगढको छेउछाउमा। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले कहाँ चाहिँ स्टडी गर्ने भनेर भन्दाखेरिमा फार्मिङ एरियाका नजिकका चाहिँ मान्छेहरुलाई स्टडी गर्ने भनेर हामीले जंगल किनारको र यो नहरको छेउछाउमा ग्रामीण एरियाको नहरको छेउछाउमा बस्नेहरुलाई स्टडी गरिरहेका छौं। अब नारायणगढको छेउछाउमा बस्नेहरुले त एग्रिकल्चर गर्दैन नि, हामीले त एग्रिकल्चर ल्यान्डलेस पिपल विथ रेस्पेक्ट टु एग्रिकल्चर भनेर भनेको थियो। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो रिसर्चको अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ जंगलको छेउमा बस्ने कृषि एग्रिकल्चर ल्यान्ड र जंगलको बीचमा बस्ने ल्यान्डलेस पिपलहरु र एग्रिकल्चर ल्यान्ड चाहिँ भएको ठाउँका नहरको छेउछाउमा बस्ने मानिसहरुलाई चाहिँ हामीले स्टडी गरौँ। त्यो पर्पसिभ हो। द्याट डिपेन्ड्स अपन द जजमेन्ट। कहाँ छान्ने, कसलाई छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै कारण सहितको जजमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। फेरि बिना कारण हुँदैन है। भले तपाईहरुलाई मानौ कि अब कोही अहिले चाहिँ काठमाडौँमा स्टडी गरिराख्नु भएको छ, अनि काठमाडौँमा स्टडी गर्नेहरुले जस्तो मैले टमाटरको लागि टोखा एरिया स्टडी सिलेक्सन गर्ने भनेर भन्दा टोखा नै किन भनेर भन्ने चाहिँ त्यहाँ कारण खुलाएको हुनुपर्छ। टोखा तपाईको नजिक भएर हो अथवा पीएमएमपी को त्यहाँ अफिस छ अथवा चाहिँ के हो कारण भन्ने कुरो चाहिँ वेल इलुस्ट्रेटेड हुनुपर्यो है, नत्र तपाईहरुको भोलि मार्किङहरु गर्दा अथवा साइन्टिफिक हुँदैन। र अर्को चाहिँ एउटा लास्ट टेक्निक छ, 2 मिनेटमा सकिहाल्यो अब, स्नोबल स्याम्पलिङ भन्ने। र यसमा चाहिँ यो कतिखेर एप्लाई हुन्छ भने दिस स्नोबल स्याम्पलिङ टेक्निक इज एप्लिकेबल व्हेन द कम्प्लिट लिस्ट अफ पपुलेसन इज अनअभाइलेबल। पपुलेसन लिस्ट चाहिँ पाइदैन छैन भनेदेखि हामी स्नोबल स्याम्पलिङ युज गर्छौं, हैन। र स्नोबल स्याम्पलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा वी डोन्ट नो द कम्प्लिट लिस्ट अफ द पपुलेसन। हेर्नु यहाँ भन्दा यो पछाडीतिरको मान्छेहरुको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। अहिले मैले जहाँ यो कर्सर घुमाइरहेको छु तपाईले देख्नुभयो होला, यो पहिलो एकजना थाहा छ, तर यताको पछाडी यो चेनमा को छन् भनेर भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यस्तो किसिममा हामी स्नोबल स्याम्पल युज गर्छौं, भन्नुभयो। अब जस्तो तपाईहरुले कुनै मार्केटिङ स्टडी गर्नुपर्ने छ एकछिनको लागि, हैन। इट इज अ फार्मर मानिलियौ, sorry, this is the researcher and researcher knows 2 farmers, ये दुईटा किसान हो, हैन, त्यो थाहा छ।
अनि किसानको चिज चाहिँ अब कहाँ कहाँ कुन होलसेलर कहाँ जान्छ, कुन रिटेलरकोमा जान्छ, कुन कन्ज्युमरको जान्छ भन्ने कुरो त यो रिसर्चरलाई थाहा छैन नि। अनि के गर्छन् भने पहिला फार्मरकोमा जान्छन्, तपाईँले सामान बेच्ने गरेको कलेक्टर को हो भनेर सोध्छन् नेक्स्ट स्टेज। अनि मानौ 3 जना कलेक्टर भन्यो भने 3टाबाट ऱ्यान्डमली एउटा छानिन्छ। अनि हरेक त्यो उसले भनेको कलेक्टर अथवा छानिएको कलेक्टरमा जानु, देन फ्रम द्याट कलेक्टर मेक द लिस्ट अफ दि से 5 होलसेलर। त्यो कलेक्टरले 5वटा होलसेलरलाई बेच्छ भने 5वटाबाट फेरि एउटा अथवा दुईटा, कतिवटा हो तपाईँको बजेट स्याम्पलिङ अनुसार चाहिँ 2टा होलसेलर छान्नु। अनि फेरि त्यो होलसेलरले चाहिँ यो कुन रिटेलरलाई बेच्यो भन्ने हुन्छ, रिटेलर कहाँ पुग्नुहुन्छ। अनि रिटेलरबाट फेरि पछ्याउँदै गएपछि त्यहाँ आउँछन् कन्ज्युमर कहाँ पुग्छ भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ यो किसानले उत्पादन गर्ने गरेको चिज कुन कन्ज्युमर कहाँ पुग्छ भनेर स्टडी गर्नु पर्यो भने यो स्नोबल स्याम्पलिङ युज गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो कुनै क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तो रामपुर टेरिटोरीमा गाँजा खाने अथवा ड्रग एडिक्टेड सबै केटाकेटीहरूको लिस्ट चाहिँ पुलिससँग हुँदैन हैन। उसले के गर्छ, एउटा केटा अथवा केटीलाई चाहिँ समात्छ जसले चाहिँ एडिक्टेड छ। अनि त्यो एडिक्टेड केटाकेटीबाट चाहिँ उसलाई लगाएर खोरमा 1-2 दिन थुन्छ, 2-4 थप्पड हान्छ। अनि त्यसपछि ल अरू भन् नाम भन्छ, उसको मोबाइलमा चाहिँ ट्र्याकिङ गर्छ, कसको फोन आउँछ, यसले कोलाई पैसा पठाएको छ ड्रग किन्नको लागि हैन। यसको टेलिफोनको ट्र्याक हिस्ट्री हेर्छ अनि अरू मान्छेलाई तान्छ, फेरि उसबाट अरूलाई तान्छ। अहिले यो के नामको चाहिँ वेदर इट इज ट्रु अर फल्स, अहिले यो करप्सनको स्टडीहरू भइरहेको छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ यो युज हुन्छ यो स्नोबल स्याम्पलिङहरू। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो चेनमा जाने हुन्छ भन्नुभयो। र जतिखेर हामीलाई पपुलेसन थाहा हुँदैन अनि त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामी यो स्नोबल स्याम्पलिङ टेक्निक युज गर्छौँ। र यो कुराहरू छ, यसलाई तपाईँहरूको त्यो नोटमा पनि छ। कुनै कुराहरू यो नोटमा भएन भने मलाई इमेल लेख्नु होला, कुनै एडिसनल कुराहरू पनि होला त्यहाँ भएको नोटमा के छ, मलाई त्यति अपडेट भएन। दिन त यो सबै मेटेरियल दियो भरतजीलाई, उहाँले के राख्नु भएको छ, कुनै छुट्याएर छ भने भन्नु होला। यु हेभ स्टिल टाइम। र आजलाई यति गरौँ। र तपाईँहरूको अब अर्को नेक्स्ट क्लास चाहिँ यो हप्ता पछाडिको आइतबार र सोमबार हुन्छ है। म आज एउटा फिल्डमा आइपुगेको छु यहाँ नुवाकोटतिर। अनि म भोलि यहाँबाट थोरै माथितिर रिमोट एरियाहरूमा जाँदैछु, रसुवा धुन्चे साइडतिर। अनि 1-2 दिन त्यहाँ मेरो अफिसियल फिल्ड वर्कमै छु। आइतबारबाट फेरि मेरो क्लास चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। त्यतिखेरसम्म ऋषि सरलाई रिक्वेस्ट गर्नु अथवा अरू सरहरूलाई टाइम चाहिँ तपाईँहरू धेरै छैन, युज गरेर राख्नु होला त्यति बेला। र तपाईँहरूलाई यो इफ यु वान्ट टु रिड इट इन सम डिटेल थ्रु सम बुक्स, you can access or purchase the books on research methodology written by C.R. कोठारी। C.R. कोठारी लेखेको एउटा किताब छ रिसर्च मेथोडोलोजी भन्ने। रिसर्च मेथोडोलोजी मेथड्स एन्ड टेक्निक्स भन्ने बुक छ। यसको पब्लिसर चाहिँ को हो त भन्दाखेरिमा विश्व प्रकाशन भन्ने छ। यो इन्डियन पब्लिकेसन हो। यो धेरै राम्रो किताब छ। इन्डियन पब्लिकेसन भए पनि यो संसारको धेरै देशहरूमा पढाइ हुन्छ। सीआर कोठारीको रिसर्च मेथड्स क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स भन्ने बुकहरू धेरै पपुलर छ क्या। यो किताब चाहिँ किन्नु होला तपाईँहरूले। यो धेरै पैसा नि पर्दैन, इन्डियन किताब हो, सानो चिट्टीको परेको छ, 500-700 सम्म आइहाल्छ होला। मसँग भएको चाहिँ यही टेबलमै छ मसँग अहिले। यो चाहिँ मैले यहाँ एउटा लोकसेवा आयोगहरू अथवा केहीको चाहिँ प्रयोजनको लागि लिएर हिँडेको छु। यो सीआर कोठारी को राइटरको किताबमा हेर्नुभयो भने एकदम इन्ट्रेस्टिङली राम्रो राम्रो एक्जाम्पलहरू समेत राखेर चाहिँ गरिदिएको छ। ल ठिक छ, आज यति गरौँ। यो चाहिँ विषयको एक दिन खुर्र कुनै अनलाइन टेक्निकबाटै क्विज लिउँला, तपाईँहरूको इभ्यालुएसन गरौँला। ओके।